Hello students, welcome to the virtual class 11th standard OCM English medium chapter number 1 that we are dealing with, and in the chapter number 1 in the last session we understood the details of the profession. So up to now we have understood two economic activities. Now today we are going to talk about the third economic activity, which was the option in the previous session, and that is the employment. Right guys, the most popular type of the economic activity nowadays is an employment, because most of the people are seeking for the job. Right. So what is an employment? Basically, we all know that we are working in an organization, we are giving our services, the physical and mental stress, and in return of that, as a reward, we get the salary. That is what we can call the employment. But today we are going to understand the deep meaning of the employment. So let's start with the basic meanings. Basically, it is a job. Basically, the employment is a job. તમે લોકો કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે કામ કરો છો, એ તમારી જોબ કહેવાય. બરાબર, આ સૌથી સામાન્ય અર્થ છે. The second deep meaning is it is an economic activity being performed in return of fixed salary where work is assigned as per the contract. તો આ એક એવી ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે કે જે આપણે પરફોર્મ કરવાની છે, જ્યાં કોન્ટ્રાક્ટમાં જ આપણને બરાબર વર્ક અસાઇન થઈ ગયું છે અને એના માટે આપણને ફિક્સ્ડ ઇન્કમ, એક ફિક્સ સેલરી મળવાની છે. Right? So everything is pre-decided as per the contract. The payment, the remuneration, everything is decided, right? As well as in the contract, the work is also assigned, right? That this kind of work you are supposed to follow, and once you do it, in the return of that, you are going to get your salary, and that much will be your salary amount, and you will get it in the regular interval. So, say for example, a teacher, or a clerk, or an accountant, or a lawyer, or a government employee, right? I forgot to write down one more name in the employees list, and that is, say for example, it is a doctor too. Anybody who is working under any organization as per the contract, and they are getting the fixed remuneration, that is known as the employment. બરાબર. તો એક પ્રીડિફાઇન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ છે. પ્રીડિફાઇન્ડ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર બધું જ ડિફાઇન થઈ ચૂક્યું છે કે તમારો સેલેરી કેટલો હશે, બરાબર, તમારે કયા કયા કામ કરવાના છે, રાઈટ, કયા ઇન્ટરવલમાં તમને કેટલો સેલેરી મળશે, બધું જ ડિસાઇડેડ છે. તો એક એવી ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કે જેની અંદર તમને ફિક્સ્ડ રિટર્ન મળે છે અર્નિંગનું, રાઈટ, એક સેલેરી મળે છે, અને શેના રિટર્નમાં મળે છે? તમે જે વર્ક કરો છો કે જે તમને કોન્ટ્રાક્ટમાં અસાઇન થયેલું છે, એને આપણે એમ્પ્લોયમેન્ટ તરીકે ઓળખશું. Right. So in the last session only we understood that the lawyer and the doctor, they both are the professionals, right? Because they have the specialized skill, right? They have the specialized education, but they are not getting the fees for it when they are working within the organization. તો મેં એ પણ તમને સમજાવ્યું હતું કે જ્યારે એ પોતે વર્ક કરે છે એના બદલામાં ફીસ મેળવે છે, પોતાની ફીસ, પ્રોફેશનલ ફીસ વિથ અનસર્ટેનિટી જો એ મેળવે છે, તો જ એને પ્રોફેશન કહેવાય. બાકી ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયી હોય, ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં જે ડોક્ટર હોય, એને એમ્પ્લોયમેન્ટ જ કહેવાય, કારણ કે એની પોતાની સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ નથી, એ ફીસ ચાર્જ નથી કરતા, એને એનું કામ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ સેલરી આપે છે, તો એને રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ ફોલો કરવાના છે. હી ઇઝ બાઉન્ડ વિથ ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ, રાઈટ. સેમ વે કોઈ લોયર છે, એ કોઈ કંપનીની અંદર માનો કે લીગલ એડવાઇઝર તરીકે જોબ કરે છે, એના માટે એને ફિક્સ રેમ્યુનરેશન મળે છે, તો પ્રોફેશનલ કોર્સ હોવા છતાં એ પ્રોફેશન ના કહેવાય. શું કામ? કારણ કે એ પ્રોફેશન ક્યારે કહેવાશે? જ્યારે એના પ્રોફેશનની માટેને ફીસ મળશે, અહીંયા એને ફિક્સ્ડ સેલરી મળે છે. તો આ એક આપણે જે બોર્ડર છે સમજવાની છે મિત્રો, કે જ્યારે પણ કોઈ પ્રોફેશનલ પણ છે, પણ એ પ્રોફેશનલને પોતાનું પ્રોફેશન ફોલો કરવા માટે રેગ્યુલર ઇન્ટરવલમાં સેલરી મળે છે અને એ ફીસ ચાર્જ નથી કરી શકતા, તો એને પણ આપણે એમ્પ્લોયમેન્ટ તરીકે જ કહીશું, કારણ કે હી ઇઝ વર્કિંગ અંડર એનીવન્સ કંટ્રોલ. જ્યારે પ્રોફેશનલ ઉપર કોઈનો કંટ્રોલ નથી, he himself is a boss, right? So we have to remind it. So that is the basic meaning, and that is the deep meaning of the employment. I hope you guys are quite clear with the meaning. Now after the meaning, we are supposed to understand the characteristics. So guys, here are total 7 characteristics we need to understand. Let's check everyone one by one. The first one characteristic is the fixed salary at fixed period. જે માણસ એમ્પ્લોયમેન્ટમાં છે, એટલે કે જે માણસ જોબ કરે છે, once a person is an employee, right, then he will get the fixed salary at fixed interval, that means at the fixed period. Say for example monthly એટલો સેલરી છે, right? કોઈ ટીચર છે, બરાબર, ગવર્મેન્ટ ટીચર છે, એ ગવર્મેન્ટ ટીચર પોતે જોબ કરે છે, છોકરાઓને ભણાવે છે,
તો એ વર્ક એનું એઝ પર કોન્ટ્રાક્ટ છે. તો એની માટે એને બોર્ડ વર્ક કરવું, ચાલવું, ક્લાસમાં બધાનું હોમવર્ક ચેક કરવું, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી પણ છે અને સાથે ટીચિંગ કરવા માટે એને પોતાની મેન્ટલ એબિલિટીઝનો યુઝ કરવાનો છે, તો એનું મેન્ટલ સ્ટ્રેસ પણ છે, રાઈટ. તો પોતાનું ફિઝિકલ અને મેન્ટલ સ્ટ્રેસ કે જે ઇન્વેસ્ટ કરે છે, બરાબર, પોતાના એમ્પ્લોયર્સ માટે, એટલે કે જેને જોબ આપી છે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ માટે, બરાબર, અને એના વળતરમાં, એના રિટર્નમાં એને ફિક્સ્ડ સેલેરીને ફિક્સ પીરિયડ મળે છે, ફિક્સ પીરિયડ પર મળે છે, ફિક્સ ઇન્ટરવલમાં, કે દર મહિને એનો 80,000 કે 90,000 જે સેલેરી હશે એને government આપી દેશે, right? So that's the first characteristic, fixed salary at fixed period, that means at the fixed intervals. The second characteristic is other benefits, right? કોઈ પણ માણસ જ્યારે એમ્પ્લોય છે તો ત્યારે એને માત્ર ને માત્ર એક જ બેનિફિટ નથી મળતો સેલેરીનો. સેલેરી સિવાયના પણ થોડા એડિશનલ બેનિફિટ્સ હોય છે કે જે મળે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઘણી કંપનીઝ છે, બરાબર, હાઉસ રેન્ટ અલાવન્સ આપે છે, રાઈટ. દેર આર સર્ટન ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ કે જે પોતે ક્વાર્ટર્સ ફેસિલિટી આપે છે, ઘણા છે જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી આપે છે, ઘણા ઓર્ગેનાઇઝેશન એવા છે કે જે પોતાના એમ્પ્લોયીઝને ટેલિકોમ્યુનિકેશન અને ઇન્ટરનેટની ફેસિલિટી આપે છે, રાઈટ. મેડિકલ અલાવન્સીસ આપે છે, બરાબર, ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીસ આપે છે અને એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ રિટાયરમેન્ટ પેન્શન પણ આપે છે. ધીસ ઓલ આર ધ બેનિફિટ્સ અધર ધેન ધ સેલેરી, રાઈટ. તો સેલેરી સિવાયના બેનિફિટ્સ પણ એમ્પ્લોઈઝને મળશે. થર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇઝ ધેટ to perform assigned work as per contract and control of the employer. Employer એટલે કે the person who has given the job, a person who has hired for the job, right? તો જે વ્યક્તિ એક એમ્પ્લોયને સિલેક્ટ કરે છે, બરાબર, એ વ્યક્તિએ એક કોન્ટ્રાક્ટ તૈયાર કર્યો હશે, રાઈટ. અને એણે જે કોન્ટ્રાક્ટ તૈયાર કર્યો હશે એની અંદર એણે થોડું વર્ક આપ્યું હશે. હવે એ વર્ક એણે કરવાનું છે, રાઈટ. તો એણે અસાઇન વર્ક કરવાનું છે અને એની માટે એ વર્ક જે છે એનો કંટ્રોલ કોનો હશે? એમ્પ્લોયરનો. એમ્પ્લોયર પોતે કંટ્રોલમાં રાખશે, એ પોતે કોન્ટેક્ટ કરીને કહેશે કે તમારે એટલું વર્ક કરવાનું છે, અને એઝ ઓફ ધ લીગલ કોન્ટ્રાક્ટ which was made between the employer and the employee will have to follow the function of them, will have to follow the duties and will have to do the work which is assigned to him by the employer, right? The fourth characteristic is the predetermined matters. There are many matters which are predetermined. બહુ પહેલેથી નક્કી હોય છે, right? જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એઝ એન એમ્પ્લોય જોઈન થાય છે તો there are certain things which are predetermined. Say for example, એની ક્વોલિફિકેશન કેટલી જોઈશે, બરાબર, પછી કેટલા ટેનર માટે કામ કરશે, એટલે કે 5 years, 10 years કોન્ટ્રાક્ટ કરવામાં આવશે, કેટલા યર માટે, સેલેરી કેટલો રહેશે, રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ શું રહેશે, which are the rules and regulations to be followed. These all are the matters which are predetermined and which all are there in the contract. So જ્યારે પણ કોઈ એક એમ્પ્લોયમેન્ટ લે છે, જ્યારે કોઈ એક એમ્પ્લોય જોબ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે, તો બિફોર સ્ટાર્ટિંગ હિઝ જોબ હી વિલ બી એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ હિઝ રિટાયરમેન્ટ એજ ટુ. એને પણ ખબર હશે કે હું ક્યારે આ જોબમાંથી રિટાયર થઈ જઈશ, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ હાઉ ધ જોબ વિલ બી ગિવન એઝ ઓફ ધ કોન્ટ્રાક્ટ. Then the fifth one is the dependent activity. It is the activity which is being done under the control of the employer, right, and the contract. So the employer is there કે જે એના ઉપર રૂલ કરશે. તો એમ્પ્લોય જે છે, રાઈટ, એટલે કે સેલેરીડ પર્સન જે છે, જે જોબ કરી રહ્યો છે, રાઈટ, એ ડિપેન્ડન્ટ રહેશે પોતાના એમ્પ્લોયર ઉપર, રાઈટ. કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થાય પછી એમ્પ્લોયર રિન્યુ કરશે તો એને વર્ક મળશે, બાકી વર્ક નહીં મળે, right? So it is quite dependent activity and it is very much dependent. The employee is very well dependent on the employer and the business organization. Then the next characteristic is bound to follow rules of contract. Both parties, the employee as well as the employer, they both are the different parties who come into contact at the time of the employment, right? So at the time of the employment, both of the parties will be there into the contract, right? And they both are very well bound to follow the rules of contract. કોન્ટ્રાક્ટના જે રૂલ્સ છે એ બંને કમ્પલસરી ફોલો કરવા જ પડશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, એમ્પ્લોય માટે કોન્ટ્રાક્ટ એવો હોય કે એને 2 years માટે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરવું પડશે, તો એને 2 years માટે કામ કરવું જ પડશે એટ એની કોસ્ટ, રાઈટ. અને જો કોન્ટ્રાક્ટમાં એવું લખ્યું હશે કે એમ્પ્લોયર કેન નોટ રિમૂવ ધ એમ્પ્લોયી ફોર 2 years, તો 2 વર્ષ સુધી એટ એની કોસ્ટ, બટ એમ્પ્લોયર વિલ નોટ બી એબલ ટુ કિક આઉટ ધ એમ્પ્લોયી ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, રાઈટ. સો સેલેરી નક્કી કરી છે તો એના કરતાં ઓછો સેલેરી ના આપી શકે. ઇન્ક્રીમેન્ટની વાત કરીએ તો ફરજિયાત ઇન્ક્રીમેન્ટ આપવું પડશે. ટાર્ગેટ અચીવમેન્ટ ઉપર ઇન્સેન્ટિવ્સની વાત કરી છે તો કમ્પલસરી ઇન્સેન્ટિવ આપવું પડશે, રાઈટ. ધીઝ આર ધ થિંગ્સ, રાઈટ. તો કોન્ટ્રાક્ટ જે હશે એ બંને પાર્ટી માટે થયેલો હશે. તો એમ્પ્લોયર અને એમ્પ્લોયી, they both are very well bound to follow the rules of the contract. And now the last characteristic, and that is no capital investment. જે કોઈ પણ person who is working as an employee, he will never ever have to pay
ધ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. બીકોઝ એ એક જોબ કરવા જાય છે, એની પાસે પોતાની જે ફિઝિકલ અને મેન્ટલ એબિલિટી છે, એ ફિઝિકલ અને મેન્ટલ એબિલિટીનો યુઝ કરીને એ માણસ સર્વિસ આપવાનો છે, રાઈટ, અને સર્વિસના બદલામાં એ વર્ક લેશે, તો એને કોઈ પણ જાતનું કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રહેતું નથી. 1 મહિનો કામ કરશે એટલે એનું રોટેશન સેલરી સ્ટાર્ટ થઈ જશે એન્ડ he'll start earning. So no capital investment by the employee. So guys, this was the meaning of the employment and these are the characteristics of the employment. I hope you guys are quite clear because the concept is very much easy. In the next session we are going to continue with one more new topic. Till then I am here to ask for your leave. So let's conclude the session over here. See you in the next session with the new topic. Till then, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.